کہ اس پی ڈی ایم کی حکومت اور بالخصوص ان کا جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم نے کسی وقت بھی بیل کی استدعا نہیں کی، نہ ہم نے پہلے کبھی بیل مانگی تھی نہ آج مانگی ہے۔ 48 گھنٹے گزر کے بعد آج جب میں آپ سے بات کروں تو تقریباً 72 گھنٹے گزر گئے ہیں، ان کو کسی کورٹ کے آگے پیش نہیں کیا گیا۔ ہمیں یہاں تک نہیں پتا تھا کہ ان کو کن جیلوں میں رکھا گیا یا کن جگہ مقامات پہ ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی ادویات جو ہے وہ پہنچائی جائے، وہ ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس حکومت نے جو ہے حق دھرمی کا ساتھ لیا، اس حکومت نے جو ہے اجلت کا سہارا لیا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آج قوم سے پوشیدہ نہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مخدوم زین قریشی۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی مرضی سے گرفتاری دی، جیل برو تحریک کو تقویت بخشی، اور قیادت سے سب سے بڑا نام شاہ محمود قریشی صاحب کا تھا جنہوں نے گرفتاری دی۔ گرفتاری کے بعد سر آپ عدالتوں میں پہنچ گئے اور ضمانتوں کے لیے ٹکرس چل رہے ہیں کہ آپ دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ میں ابتدا میں ہی اس بات کی کلیریفیکیشن دے دوں، اور میں نے یہ پہلی مرتبہ نہیں، اب تیسری چوتھی مرتبہ ہوگی، جب پہلے دن گفتگو ہوئی میڈیا سے تب بھی اس بات کی کلیریفیکیشن دی، آج جب کورٹ کی ہیئرنگ کے آنریبل کورٹ کی ہیئرنگ سے باہر نکلے تب بھی کلیریفیکیشن دی، سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ٹویٹر پہ بھی دی ہے۔ ہم نے کسی وقت بھی بیل کی استدعا نہیں کی، نہ ہم نے پہلے کبھی بیل مانگی تھی نہ آج مانگی ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے، اعجاز چودھری صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کی تھی آنریبل کورٹ میں کہ ہمارے کارکنان کو اور ہمارے قائدین کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے، لیکن پراپر پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، پراپر قوانین فالو نہیں کیے گئے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کو حسب بیجا رکھا گیا ہے، اور ان کو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پی ڈی ایم کی حکومت اور بالخصوص ان کا جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ جس قسم کی وہ بیان بازی کر رہے ہیں اور آج کل جس قسم کے جہرانہ انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کورٹ کے آگے یہ استدعا کی تھی کہ ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ از خود اپنی گرفتاری دی، لیکن اس ملک میں ایک آئین ہے، اس ملک میں ایک قانون ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے آگے اس قانون کو ہم سرخم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے میرے سمجھنے میں اپنا جس کو کہتے ہیں نا بیسٹ فٹ فارورڈ انگریزی میں کہتے ہیں رکھا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا کہ ایک تحریک میں ایک پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے گرفتاریاں دیں، اور پہل ان سے ہوئی، یہ سوچتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے ہمارے قائدین کو اور ہمارے کارکنان گرفتار بھی کرنا ہے، ان کو آئین اور قانون کو جو ہے افضل رکھنا چاہیے، وہ نہیں رکھا گیا۔ ان کو 48 گھنٹے گزر کے بعد آج جب میں آپ سے بات کروں تو تقریباً 72 گھنٹے گزر گئے ہیں، ان کو کسی کورٹ کے آگے پیش نہیں کیا گیا۔ ہمیں ان کے ڈیٹینشن آرڈرز 48 گھنٹے کے بعد بھی نہیں ملے تھے۔ ہمیں یہاں تک نہیں پتا تھا کہ ان کو کن جیلوں میں رکھا گیا ہے یا کن جگہ مقامات پہ ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو ہم کورٹ کے آگے پیش ہوئے تھے فقط یہ کہنے کے لیے کہ ان کو جو ملک کا قانون اور ملک کا آئین اجازت دیتا ہے، جو جیل مینیول ہے اس کے تحت جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے، اور اس جیل مینیول کے تحت ان کو جو فیسلٹیز مہیا کی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے لواحقین کو ان کو ملنے سے اجازت دی جاتی ہے، اگر کوئی گھر سے ان کو کھانا پہنچانا چاہے وہ دے سکتے ہیں، ان کی ادویات جو ہیں، ہمارے کچھ سینئر ممبران ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ کوئی ادویات لیتے ہیں، وہ پہنچائی جائیں، وہ ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ یہاں تک کہ آج بھی جو ان کو کھانا دیا گیا آدم سواتی صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، اسد عمر صاحب کو، وہ ان تک نہیں پہنچا گیا۔ تو یہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کے جو پامال کیے جا رہے ہیں، جس کو آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 9 جو ہے غالباً پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم ان کی ان بیسک رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کورٹ میں گئے تھے، کبھی بھی بیل حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ زین صاحب ٹکرس چل رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے اور ادویات بھی ان تک نہیں پہنچائی جا رہی، تو کیا قریشی صاحب کی صحت اس قابل ہے کہ وہ زیر حراست رہ سکیں؟
भाईजान पहली बात तो ये है कि मेरा शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई राब्ता ही नहीं हो पाया। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आज उनको हिरासत में लिए 3 दिन से ज़ायद हो गए हैं, लेकिन हमें मीडिया से तो पता चला है या आज जब डिटेंशन ऑर्डर मिला है तो उससे तो पता चला है कि उनको अटक जेल ले गए हैं, लेकिन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज भी कोई नहीं है। मेरा आज तक उनसे कोई राब्ता नहीं हो पाया। इसी तरीके से आज़म स्वाति साहब की फैमिली का आज़म स्वाति साहब से कोई राब्ता नहीं हो पाया और असद उमर साहब से भी हमारा कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हो पाया। हुँ। ज़ैन साहब एक चीज़ क्लियर कर दें कि आगे आप लोगों का क्या लाएअमल होगा? क्या इमरान खान साहब खुद भी गिरफ्तारी देंगे? और आप देखिए जी, हमारा लाहे-अमल बहुत क्लियर है। इमरान खान साहब की हिदायत बहुत क्लियर है। ये जो जेल भरो तहरीक है, वो जारी और सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो जड़ भी पकड़ती जा रही है, उसमें इज़ाफ़ा भी होता जा रहा है। आपने देखा कि लाहौर के बाद तहरीक पेशावर गई थी। पेशावर में मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में निकले इमरान खान की कॉल पे। इसी तरीके से तहरीक आज पिंडी गई थी। पिंडी में भी हमारी पार्टी की सीनियर क़यादत ने जो है जो वहाँ की मौजूद क़यादत थी, उन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ दी हैं और ये तहरीक आगे जा रही है। इसने फैसलाबाद जाना है, गुजरांवाला जाना है, कल इंशाल्लाह ये मुल्तान जाएगी और मुल्तान में हम एक बहुत बड़ा शो करेंगे और ये तहरीक जो है, ये इंसाफ की मुल्तान तहरीक से है, आप ये रूल ऑफ लॉ की तहरीक है, ये आज़ादी की तहरीक है और ये चलती रहेगी, ज़ैन साहब मुल्तान से आप गिरफ्तारी देंगे? इंशाल्लाह। अच्छा, तो अगर आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस तरह से आपने बताया कि आप इस मामले सारे को फ़ॉलो कर रहे हैं, आपके वालिद साहब भी ज़ेर हिरासत हैं, तो फिर पीछे आपको कोई पार्टी की क़यादत ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस मामले को फ़ॉलो करेंगे जिस तरह से आप फ़ॉलो कर रहे हैं? और अगर कोई सर, इल्ली हमारी पार्टी की क़यादत और हमारी पार्टी का जो लीगल विंग है आईएलएफ, मैं उनको बिलख़ुसूस खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया है, बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, अपनी पार्टी के कारकुनान के लिए, अपनी पार्टी की क़यादत के लिए। वो हर जगह मौजूद हैं, हर ज़िले में मौजूद हैं, हर शहर में मौजूद हैं और हमें उनकी सलाहियतों पे और उन पे पूरा भरोसा है। राय साहब आपको इस तहरीक के मकासद पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं? जिन मकासद के लिए आपने तहरीक मेरे समझ में तो इस तहरीक का पहला मकसद तो वह पहले ही पूरा हो गया कि इस हुकूमत ने जो है हकधर्मी का साथ लिया, इस हुकूमत ने जो है उजलत का सहारा लिया और उन्होंने जो कुछ किया है वो आज कौम से पोशीदा नहीं है। हमारी तहरीक और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होने चाहिए। ये जो पीडीएम की हुकूमत है, जिसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जो अवाम का मैंडेट लेके नहीं आई थी हमारे ऊपर, जिन्होंने लोगों का ज़मीन खरीद के और यूएस डॉलर का इस्तेमाल करके मार्ज़ वजूद में आई थी और ये कह के आई थी कि महँगाई के खिलाफ आई है, उसने आज महँगाई में दुगना-तिगना इज़ाफ़ा कर दिया। आज इन्फ्लेशन जो है आसमान से बातें कर रही है, आज इनकी आईएमएफ के साथ टॉक्स जो है वो फ़ेल कर रही हैं। आए दिन पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली और गैस के रेट्स बढ़ रहे हैं और आम पाकिस्तानी के ऊपर ये महँगाई के बम पे बम गिराए जा रहे हैं। तो ये पीडीएम की हुकूमत तो फ़ेल हो चुकी। अब इस मुल्क में से अगर सियासी डेडलॉक को दूर करना है, अगर इस मुल्क के अंदर हमने जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देना है, ये बात भी क्लियर हो गई कि इस पीडीएम की हुकूमत ने ना आइन को ख़ातिर में लाए, ना कानून को ख़ातिर में लाए। आर्टिकल 105 क्लियरली कहता है कि इनको 90 दिन के अंदर-अंदर इलेक्शन कराने चाहिए, ये इलेक्शन कराने से कासिर है। आइन क्लियरली कहता है कि अगर आपने किसी बंदे को हिरासत में लिया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर-अंदर कोर्ट में पेश करना चाहिए, ये उससे कासिर है। आइन को ये नहीं मान रहे, कानून को ये नहीं मान रहे, हुकूमत इनसे नहीं चल रही, महँगाई इनके दौर में हो रही है, ये बुरी तरह फ़ेल हो चुके हैं। जब भी इस मुल्क में इंतखाबात होंगे और इंशाल्लाह जल्द होने चाहिए, आने वाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की होगी और इंशाल्लाह इमरान खान हमारे अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अगर अगर इस तहरीक के नतीजे में तारीख का ऐलान नहीं किया जाता इलेक्शन के लिए, तो आपका आगे लाएमल क्या होगा? देखिए, तहरीकें हैं, तहरीकें चलती हैं और वो चलती रहती हैं। हमारा मिशन जो है वो आज भी इस मुल्क में आम इंतखाबात कराना है। हमारी तहरीक पुरअमन तहरीक है। पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ वो जमात है जिसने हमेशा अपने रवैये को पुरअमन रखा है। पाकिस्तान में सबसे बड़े जलसे तहरीक-इंसाफ ने किए हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी तहरीकें तहरीक-इंसाफ ने चलाई हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना 126 दिन का भी तहरीक-इंसाफ ने किया था और उसमें एक गमला नहीं टूटा था। हमारी तहरीक पुरअमन भी है, हमारी तहरीक कानून के दायरे के अंदर भी है और हमारी तहरीक जमहूरी भी है और इंशाल्लाह ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर सही अंदाज में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो जाते।